is one of a very, very obvious object for us to, get attached and grasp mistakenly and cling on to those mistaken views. And that makes us, a lot of trouble in relation to our existence, in particular our physical existence. At this very present moment, you know, uh, there's a danger of committing a lot of negativities in relation to our physical body. You see, uh, misusing of this physical body, or because of different sort of hormones that may indulge in different delusional acts, using this body, etc. Then, most of all, there's so much attachment grasping that we very much spend, most of our life, most of our time in day to day to really to uh, serve this body and protect this body. So in the course of protecting this body, serving this body, you know, uh, uh, we may engage in wrong livelihoods. We may, engage in sexual misconduct. We may engage in lying, stealing, uh, killing, etc., etc. You see, just to sustain this body, you know, like such as in the name of protein, we may even cost life of innocent animals, and we fit to get, to strengthen our body, etc. You see, then worse than that, we have this wrong view of substantial existence uh, of this body in our perception, and that is the very much call it very much one of the deepest ignorant. uh, on the basis of that, then we construct this false identity of ourself, the inherent existent self, and we grasp onto that as if the I exists within the body, or I exist, over all of the body, or in one part of the body, in whatever way is very much that I very much substantially exist, of the body. You see, so those are very profound, and the grasping to those wrong views are called ignorant, in ignorant grasping, and that ignorant grasping, you know, it is just expressing this word. We don't feel how danger it is, but in fact, it is so danger that this is the basis. This wrong view is the basis where develop all the rest of the delusions, like six root delusions, 20 secondary delusions, afflicted emotions. Then from there, involve in so many different non-virtues, like such as 10 non-virtues, etc., etc. You see, so so therefore, the practice like such as this, the fourth session, mind training pertaining to flesh and blood, uh, the meditation that guided from here, when we don't know the actual meaning of the meditation, actual purpose of the meditation, we may find there's no meaning. We may find, yeah, it's kind of like awful, dirty. It's kind of, some people may even feel disturbing, uh, so bloody, like kind of that, and you may even, some people may even have a nightmare, doing this kind of visualizations, Uh, but if we know the purpose, then if the self-grasping ignorant, uh, get scared, then which is so meaningful. If the self-grasping ignorant get nightmare, and which is so meaningful, uh, so that means the antidote is effective. So anyway, it is a very powerful practice to purify the root cause of all our problems. So that's one thing. Mm. And that way we can bring
protection to future accumulations of negative karma in relation to that. Then, and also is a very powerful practice of charity. Very powerful practice to release the negative mind of miserliness, which is another big obstacle for our success. Mundane spiritual success. To It is a big obstacle for us to enjoy the abundantness, in mundane life as well as in spiritual life. You know, so therefore, as a bodhisattva practitioner, as altruistic practitioner, everything to be given for the purpose of sentient beings' happiness. Everything to be shared for the well-being of sentient being. Uh, so every single, um, even conventionally, every single existent uh, to be an offerings, to be an object of charity to the sentient being. Eventually, when we develop greater strength in altruism, then they may come to a point that we literally have to give away our body, our organs, our limbs, like that. You see, so therefore, at this very moment, for us to just to do the training in our meditation, that accumulates so much good causes, develop our Bodhisattva path. Eventually, we, we will literally uh, live a life even within this lifetime. Through the practice, we are able to live a life completely free from bondage of attachment in relation to, entire existence, including our body, like that. So anyway, so now the words are very clear. There's nothing much need to explain. So I just read. So it says like this: mind training. The fourth, mind training pertaining to flesh and blood. Fourth, to engage in mind training pertaining to flesh and blood, cultivate the thoughts. So first, before any meditation, you generate right motivation, which is the altruistic motivation. How to do that? Think like this: I will attain Buddhahood for the benefit of all beings, and to this end, I will engage in mind training pertaining to flesh and blood. Mm. So, not just reciting the word, not just saying the word simply just for the sake of saying, but you really have to express the voice, it mean it from your heart, from depth of heart. You see, so whether you say the word, exactly the line what stated in the text or not, but it has to be genuine expressions of uh, that you are doing this practice for the enlightenment of yourself and all sentient beings. Uh, then after the motivation, then you visualize like this. Then visualize your room filled with flesh and blood, and imagine that upon your summoning, all the hungry ghosts that are attached to flesh and blood gather in your presence. Okay, so then after that, so that's as I mentioned before, it can be quite scary for someone who don't know the meaning, of this practice. Uh, you see, when you do such practice here, uh, instead of inviting those harmful ghosts, hungry ghosts, flesh eaters, in fact, you gain a meritorious protection if there's any past karma to get harm from them, through these practices, because these practices is the antidote to all the negative forms. You see, so therefore we don't have to. It is just a training. It is just a powerful meritorious visualization. You know, as I mentioned before. So you don't have to doubt. If I do this kind of visualization, will I invite spirit into my house? There's no such thing. uh, yeah. So then, so you visualize, for the purpose of the meditation, you visualize, vividly, really to tease, really to corner, your self-grasping, ignorant and self-cherishing attitude. You know,
you corner it, but really kind of during this kind of meditation that you get sense of really attacking this uh, you know attacking of the self. Then there, if you are aware of the proper teaching, then you know you take the opportunity to uh, examine, is there really inherent or substantial existent I or not? You know, if you are fear, then you will you will examine, where is the fear coming from? Fear for who? So fear for me, I, isn't it? So then where is the I? Hmm? Where is the I? Hmm? Organs, our limbs, like that. You see. And there, if you are aware of the proper teaching, then you know you take the opportunity to uh, examine, is there really inherent or substantial existent I or not? You know, if you are fear, then you will you will examine, where is the fear coming from? Fear for who? So fear for me, I, isn't it? So then where is the I? Hmm? Where is the I? To really to uh, define what is the existent I and existent body, and what is the non-existent body and non-existent I. See? So therefore, uh, um, you see, when when we ordinary people, when the fear arises, intense fear arises, or intense shock, experiences, or even kind of knocking your head, uh, and uh, mm, then the experience of very intense bliss or very intense pain, so that time, then your mind become very concentrated, even though it is painful, even though it is blissful, but that gather the gross mind, and that brings one's concentration to figure it out. If we know what we are looking for, such as I, such as inherent I, substance is just I, and the form, etc. So you can use the, the if you really fear, through this visualization, then that time you pause a bit, then try to do emptiness meditation. Oh, then after that, imagine extorting them. Uh, mm, uh, so very much you invite them to consume the scattered, the selfless, uh, with so much compassion, and at the same time, in the under of completely um, of uh, you know the belonging inherently to your body and to yourself, and you make the charity. Mm. And that way, then you visualize extorting them, eat Необходимо. meat, or you who like meat, so you know so you are kind of willingly, happily, um, um, offering the feast like that, drink blood, or you who like blood, or king of Необходимо demon, take визуализировать. my head, or queen of demon, take my legs. You see, so there are different hungry Сейчас мы ghosts попытаемся that due to отладить звук. their past karma, uh, you know, they only can consume, and they only attach to different organs, different limbs, different part of your body, etc. Like that. So you offer them accordingly, like this. Uh, or the nine gods and the demons, so there are different um, elemental gods, or the spirit gods, then demons, um, uh, we call what I call the mm, day and mian, so Hade, uh, um, is very much like spirits and the demons. You see, so
and many of such beings are uh, formless beings, and most of all, they comes in the category of preta beings, like that. You who are so easily provoked, take what is felt in, take what is left in between. So very much, uh, you visualize them in a very hungry mode, a very aggressive mode, and and these beings are, By nature of karma, they are very easily get dissatisfied, very easily get provoked, etc. So so you are very patiently, compassionately, you're making this charity like that. Mm, mm. If you are in the haze, eat them raw. If you are not in haze, eat them cooked. Do whatever please you. So like that. So you can think like that. As you give thus, imagine that they devour the meat, drink the blood, and chew all the bones as well. So you can visualize like that. Mhm. So then after that, very important. Now your body is no more. Mhm. So even conventionally, that you really, giving up, make charity, accordingly. You see. So therefore, uh, uh, you exist, but even conventionally, you know, your existence is very much, very much, very much a continuum, and the physical body that which you are very much label, very much used as a basis to label as a human being, and that completely, uh, completely gone, no more. You see, so from here, um, train our mind. It's a great sense of detachment in relation to the body, and it is so helpful through this kind of meditation. So helpful to to detach from the body, and mm, as I mentioned before, throughout the lifetime, day to day, we will not have much problem of emotion in relation to our body when our body have changes, such as old age, etc., sickness, etc. We will not suffer as much, without such practices. You see, such training. You see, so very helpful. Then, especially when we pass away, um, one of the greatest obstacle is the attachment. The greatest obstacle, greatest suffering is the 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 idea of separating me from the most attached object, which is your body. Mm? And many beings accumulate so much negative karma to be born in the lower realm, especially in the preta hungry ghost realm. Due to the attachment, due to the miserliness of your belonging of this body, unable to let go, we create a very heavy karma, to be born in the hungry ghost. And those uh, negative circumstances can be avoided, through this practice. Mm. For it has been given to them. So now your body is no more, for it has been given to them. As for the mind, place it naturally in the absence of intrinsic existence. So right there, uh, with the help of, you know, uh, giving up entire the physical body, uh, you have a great uh, position to really to uh, realize emptiness. To realize emptiness, because in our ordinary life, the major obstacle is, there's a kind of solid, tangible, physical bodies there. How much you say, I do not exist, how much you say, I do not exist substantially, or I do not exist inherently, it's so difficult, because still you can touch your body, and you can see your image in the mirror, and how it is so hard for our ordinary mind to say that there's no substantial existence. You can feel it, you can touch, you see, you can pinch, you see.
So now, by completely giving up the body, then it is so easy to meditate И когда мы полностью отдали свое тело, the self that which is lacking of inherent existence, очень легко even on the медитировать на том, basis что of тело the лишено самостоятельного существования. obvious basis of that body, you see. So Самая it's очевидная so основа — это favorable наше тело. to realize emptiness. So Это therefore, очень полезно для yeah, now you постижения meditate on пустоты. emptiness. Then, as the scope of your mind increase, the master says, Затем, so, по мере того, как вы visualize flesh and blood pervading everywhere within your premier fence, растете, вы then the идете по entire пути. then the entire expanses of universe. So you can also do this meditation Также вы можете выполнять эту медитацию even more aggressive way, even more более expansive way. в таком Not обширном just- виде, Not just даже that агрессивно, you можно did, сказать. Fill of your room. but now you can do similar visualization. Вы можете не просто The area is заполнить entire свою universe. комнату, вы можете You заполнить see, the coverage of your body multiplied, numberless. Вы можете pieces, представить, что ваше тело размножилось great amount of the blood, in all over universe. So стало, even to make it even, to greater teasing заполнило your, всю Вселенную, что из него проливается огромное количество крови. То есть вы можете по мере развития своего ума расширять эту практику. you see, so it will be helpful. То есть, как здесь говорится, представляя плоть и кровь, заполняющих все повсюду в пределах твоей ограды, затем области, затем в просторе Вселенной. When you wish to rise from this, so if you wish to end the session, then rise from this meditation. Если вы хотите закончить сессию, то надо закончить медитацию и посвятить заслуги. И затем выполняйте посвящение заслуг. Бодхичитте в пустоте. Что касается бодхичитти, то вы просто посвящаете эту практику и всю заслугу, которую смогли создать, для того, чтобы все живые существа могли достичь пробуждения. А что касается пустоты, то вы просто понимаете, что вы, как тот, кто посвящает заслугу, сама практика и заслуга, и цель, которую вы посвящаете, все обладают природой пустоты. И затем вы заканчиваете медитацию и переживаете постмедитативный период. И в этот период вы испытываете на себе влияние медитации пустоты, продолжаете тренировать свой ум, восприятие всего происходящего, всех событий, всех явлений, как подобных сну. То есть все, что вы воспринимаете, все необходимо понимать таким образом, подобному сновидению. Все, что вы видите, подобно сновидению, все, что вы слышите, подобно сновидению, и все, что вы переживаете, подобно сновидению. Во сне вам все кажется реальным, но когда вы просыпаетесь от сна, вы понимаете, что все это вам просто приснилось, это просто идея, за этими событиями нет никакой реальности. Совершенно все не так, как вам снилось. И точно так же все, что мы переживаем в жизни, нам точно так же кажется, что у этих явлений есть самостоятельное какое-то существование. Но если мы рассмотрим это с точки зрения пустоты, если мы начнем понимать вещи с точки зрения пустоты, мы увидим, что ничего не существует так, как нам казалось, что оно существует. Это похоже на пробуждение от сна, неведение самосущего существования. Мы обретаем пробужденный ум
постижения пустоты и понимаем, что ничто не существует так, как нам казалось. Поэтому говорится видеть реальность, подобной сновидению. Итак, это была 4 глава «Отдавание плоти и крови». 5 глава – тренировка ума касательно подношения тарма. Тарма – это ритуальный такой ритуальное такое пирожное. Традиционный. Традиционно подносится различным божествам в различных практиках. Тарма может быть разного цвета, разной формы, разного размера и так далее. Существует одно, тем не менее, тарма, которое может использоваться для всех практик. Бульдор. Некоторые из вас присутствовали на занятии по изготовлению тарма. Это вот такой тарма, вот размером с нашей ладони. То есть это представляет наше тело. Верхняя часть слегка заостренная. Булдар называется эта форма. Также вы можете подносить любые или фрукты, или печенье, чтобы у вас там ни было в качестве тарма. В основном субстанция тарма состоит из 3 белых и 3 сладких. Это жареная мука также добавляется. Итак, 3 белых. Это молоко, масло и йогурт. А 3 сладких. Это мед. Белый сахар и коричневый сахар. If you have the 6 medicinal herbs, sandu, 6 medicinal herbs, если у вас есть 6 which you can find in the money pills, трав, or money home pills, то вы можете найти эти травы в пилюлях мани падме хум. Вы можете тоже растереть и добавить в тарма, смесь для тарма. Или это могут быть благовония. Благовония обычно тоже содержат этот порошок лечебных трав, целебных трав. Если нет, вы можете просто использовать печенье, которого нет алкоголя и мяса, и можете поднести все целиком или даже кусочки, можете обрызгать раствором, в котором растворены медицинские целебные травы и так далее. Так, подношение тарма – это тоже одна из очень мощных практик. Я просто прочитаю текст. В-пятых, чтобы приступить к тренировке ума, относящейся к подношению тарма, заради мысли. Опять же, это мотивация. Я достигну состояния Будды ради блага всех существ, и с этой целью буду заниматься тренировкой ума, относящейся к тарма. Теперь представь этот мир. Вы видите тарма как подношение защитным божествам. Даже в книге молитв Центра ФПМТ существуют такие молитвы, в которых подразумевается подношение тарма. Там даже так и называется, например, подношение тарма, Палдхамо, Хаягриве, или просто молитвы, восхваления шестирукого Махакалы, Каларупы,
Панел Хамо, praises to Pandal Lamo, then восхваление praises, Панел Хамо, the prayers to Hayagiwa, молитвы Хаягриве, обращение к Хаягриве, the Dharmapalas. то есть различным All дharmapалам. these protectors are Все эти защитники either enlightened or either who reside in the ten bhumi либо bodhisattvas, пробужденные, либо all Arya это beings, бодхисаттвы, пребывающие в шестибхуме, and they are или object of это Ария refuge. бодхисаттвы, And объекты прибежища. making Dharma offering has a great И подношение deal тарма in relation to activating or creating связано conditional с causes from созданием the причин и practitioner условий side для to drive того, чтобы blessing практики получили благословение of deities, божеств, blessing of blessing of realizations, blessing of success in the получили practices, реализации, in успех activities, практики in relation to в своей Dharma practice, in relation to деятельности, deity yoga practices. кармической деятельности, Most of связанной these с йогой protectors божества. are very much like И assigned as attendant защитники, to different deities and different Buddhas. они помогают to определенным Буддам, определенным The божествам practitioners для того, чтобы помочь to практику assist the practitioners. в выполнении So these are этих практик. very much always there to help us. То есть But we они need to create помогают нам, conditional causes, interdependent и causes. мы должны One of them создавать is doing protector puja. условия. And И вот одно из этих within that, условий one — of это пуджа, practice is dharma offering. а другое — подношение тарма. The protector pujas, if Когда you're вы able to make выполняете пуджи, according with the different protector sadhana, dharma, that would be wonderful. то если вы способны следовать какой-то конкретной садхане, конкретным практикам, которые вам переданы, это очень хорошо. Если нет, то вы можете просто создать вот этот болдор, просто одно тарма, вот такой формы заостренной, это будет уже хорошо. Если нет, то просто можете принести несколько печений или фруктов и произнести соответствующие молитвы защитникам. Очень полезна практика подношения тарма. Авалокитешвары вы можете поднести 100 тарма уламбала и другие практики, посвящая их Авалокитешваре. Это очень мощные практики, которые помогают существам 6 миров, особенно нижних 3. Эта практика подношения тарма особенно полезна, если кто-то недавно умер. Это позволяет очистить их пребывание в промежуточном состоянии, очистить их карму, и человеку будет легче справиться с этим переходом. Итак, независимо от того, какой это будет тарма, здесь написано: представь этот мир, внешнее окружение существ внутри, в виде обширного и широкого сосуда, сделанного из драгоценных камней. Представляете всю Вселенную как сосуд, в котором находится тарма. И этот сосуд, эта Вселенная, состоит из драгоценных камней, алмазов, золота, серебра, меди и так далее. Затем представь, что твое тело разрезается на куски, и этот сосуд наполняется мясом и кровью. И опять цель та же самая, не буду повторять. Зачем вы делаете эту практику? Вы разрезаете свое тело на кусочки, наполняете этот сосуд мясом и кровью. То есть, как бы вся Вселенная наполняется содержимым вашего тела, плотью и кровью. Сосредоточившись на этом, трижды произнеси Ом Ахум, и представь, что они обращаются в амброзию. То есть по мере визуализации этого сосуда, наполненного вашей плотью и вашей кровью,
Вы представляете его перед собой и живо видите то, что в нем находится, и читаете 3 раза Ом Ахум. И можете сильно ощутить намерение, в этот момент хорошо ощутить такое четкое намерение, что вы действительно подносите. И для этого вы читаете мантру Ом Ахум для усиления этого намерения. И затем превращаете все это в амброзию. Ом Ахум, последний слог Хум очищает нечистое, нечистое мясо, нечистая кровь и любые нечистые субстанции сосуда, потому что существует много разного рода нечистых вещей во Вселенной. И после того, как произнесли мантру, и сосуд, и содержимое полностью очищены. Слог А, средний слог, делает все эти нечистые субстанции нектаром, превращает их в нектар. Первый слог Ом увеличивает субстанции, и они становятся абсолютно безграничными. То есть, когда вы произносите Ом Ахум, важно понимать смысл этих слогов, и в силу этой мантры вы можете создать этот огромный нектар, полный блаженства. Затем, произнося имена 4 татагат, таких как Ратнанека, представь, что все те, кто охраняет возвышенное учение, такие как Махакала, Шри-Деви, то есть это всякие защитные божества, о которых я говорил, Махакала, вот многие, кто практикует Авалокитешвару, Будда сострадания для вас, защитное божество Махакала, Шри-Деви — это Палнанхаму. Опять же, это основной защитник тибетских буддийских практиков. Все наши гуру линии передачи выполняли практики этих защитных божеств. Затем другие божества, такие как Вайшраваны и прочие, Каларупа. Все эти защитники взяли на себя обязательство защищать учение Будды. И, как здесь говорится, кто полностью почитает сторону позитивной силы. То есть, когда вы выполняете добродетели, они сорадуются и стараются изо всех сил помогать нам, потому что это их долг. Они обещали Будде и божествам защищать дхарму и защищать практику. Congregates partake in the feast, so you visualize all these protectors. Так вы визуализируете всех этих защитников, что они собираются и принимают участие в пире. И затем вы трижды произносите имя. Maybe the translation, here the Ratnaneka in the Sanskrit. Ратнанека, Татагата, это санскрит. The Tathagata, many jewels. Но его перевод — это множество драгоценностей. Second one is the Tathagata, holy, beautiful body. Второй — Татагата, красное, очень красивое тело, очень нежное тело, затем свободное от всего страха. Когда вы произносите эти имена, вы складываете ладони. Если вы практик высшей йога-тантры, то
nectar, Как правило, у вас есть either нектар, made, you know, который вы either создаете или you know, using the alcohol or используя using алкоголь black или tea and черный containing the чай nectar pill, на основе также драгоценной пилюли, whether it's in the actual, the actual kapali, в настоящей the skull cup, капале, чаше из черепа, or this или просто gold, silver, copper, brass, в imitate skull каком-то cup, другом сосуде, or который just имитирует bottle or whatever container that чашу из you are черепа, или using it, просто бутылки, and которые which вы используете. the nectar, sometimes you use this, what do you call this very clear alcohol. Иногда используется вот этот прозрачный whiskey. такой You put the какой-то там whiskey, виски then in или there you водка, add и вы добавляете the туда nectar pill. The nectar pill пилюлю, must have. драгоценную пилюлю. Вот тогда получается нектар. Or you use black tea. Либо можно использовать черный чай. So I think it is a sidetrack, but once you Я немножко have отвлекаюсь, но тем не менее, когда у вас есть такая пилюля или нектар вам дал гуру или другие практики, главное, что у вас есть, да, это уже хорошо. Если у вас нет настоящей драгоценной пилюли, то для того, чтобы поддерживать благословение, если вы используете виски, он высыхает, и чай тоже высыхает, и вы просто добавляете в let's say the whiskey, pour into your old nectar, not like that. If you pour into your old nectar, старый нектар добавлять нельзя, transmission blessing disappeared. потому что it is like that. So you need to pour вам нужно the old one, even if it is dried, вливать именно нектар в новый носитель, там это будет виски или что-то, вы должны его соскрести и влить в новую жидкость, а не наоборот, потому что если вы будете делать наоборот, то благословение пропадет. Если же вы сделаете, как я говорю, то вы удержите благословение, вы его поддержите. То есть вливать нужно или всыпать нужно именно в новый. И так нужно делать всегда. Тогда таким образом благословение драгоценной пилюли никогда не будет утрачено. Обычно, когда делаем подношение тарма, если вы делаете подношение тарма, если у вас нет посвящения высшей йога-тантры, вы все равно читаете практику Ом-Ахум, поскольку этот ритуал здесь описан. Это часть ритуала. И тогда, когда вы делаете подношение тарма, вы используете ваджра-колокольчик, дамару, то есть барабанчик, и нектар. Намчу. И вы держите ваджра-колокольчик, ваджра в правой, колокольчик в левой руке, читаете Ом-Ахум, и затем вы складываете большой и безымянный пальцы вот таким образом. Когда читаете Ом-Ахум, то большой палец вот прижат к ладони, таким образом. Смотрите, сейчас покажу вам. Вот так. И, используя безымянный палец, вы подносите Ом-Ахум. Не вот так, а вот так нужно разворачивать ладонь кверху. И так делайте 3 раза. Затем вы произносите, начитываете именно Татагат, складываете ладони, и это простирание. Затем произносите: пусть все существующее я простираюсь перед Татагатой, драгоценное тело, прекрасное тело, нежное тело и свободное от всех страхов.
Tibetan is like that. Там существует молитва по-тибетски. So then that time the visualization is, all those protectors enjoying the feast. И затем вы визуализируете, что защитники все очень рады, вкушают нектар, пируют. Using the impure substance of your contaminated body, meat and the blood, and through the power of the mantra Om Ahom, which То есть вы использовали нечистые субстанции, такие как кровь и плоть вашего тела, при помощи мантры вы их превратили в чистейший нектар, they are enjoying abundance, и они радуются изобилию, неистощимому изобилию, то есть вы делаете подношение таким образом, представляете таким образом. Затем вы читаете Нама Сарва Татагата Авалоките Самбара Самбарахум 3 раза. В некоторых текстах добавляется Ом еще. Ом Нама Сарва Татагата. Вернее, Ом Самбара Самбара. Нама Сарва Татагата. И здесь такая мантра. Но если вы используете другой текст, например, в котором описано подношение Дхарма, то вы следуете этому тексту. И затем представь, что они спонтанно принимают подношение. И затем произнеси, пусть все существа шести царств примут участие в этом великом пире Дхарма, чтобы накопления были осуществлены в сердцах всех существ и меня самого. По мере того, как вы читаете там, Нарма Сарва Татагата Авалокита Самбара Самбарахум, вы представляете, что защитники наслаждаются от лица всех живых существ, и все живые существа получают благословение от гостей, то есть от защитников Дхармы, и накапливают обширную заслугу, потому что каждое живое существо участвовало в этом подношении вместе с вами. Then here, Name Savatata Alodu Sambara Sambara. So then here, you have to do this mudra. Вы выполните эту мудру. Name Savatata Alodu Sambara Самбара Самбара. Name Savatata Alodu Sambara Sambara. So you have to do around your forehead. Затем вокруг лба. Name Savatata Alodu Sambara Sambara. Name Savatata Alodu Sambara Sambara. Name Savatata Alodu Sambara Sambara. So it's a lotus mudra. То есть здесь мудра такого вращения. Сначала вы делаете на уровне груди, затем лба. И вот делаете такой щелчок пальцами. Затем произнести строфу. Пусть силой моих заслуг и тому подобное. Suddenly, I can't remember. Не помню. So I think in the Dharma offering, even within the projector prayers, I don't know the exact translation. So the word start with just the verses, Это просто by the строки. power of my Пусть merit, в силу моих заслуги. so there's at the end
at the end of the Dhamma offering. Это вы в конце So you подношения recite that. Дхармати So when you читаете recite такие that, стихи, then you have to и ring the когда вы bell. читаете это, делайте так. So you time is very much so it's very much the meaning is if you don't find the prayer, then by the power of my merit, Силы моих заслуг, by the power of my sincere heart of making offerings and моего benefiting искреннего sentient beings, подношения ради блага всех живых существ, then by the power of the triple gem, и then силой трех драгоценностей, силой пустоты, then whatever purpose that I've engaged in this practice, затем all вы actualize говорите, accordingly. So the meaning is something like цель, вот, ну, ту цель, ради которой вы подносите дхарму, пусть эта цель соответствующим образом исполнится. Oh, here. So it's in the note page 357. The full stanza is like this. Through the power of my thoughts, through the strength of the Tathagata's blessing, мысли, в силу and through the благословения power of the Татагата, ultimate в силу expand as well, также malevolent forces and those who harbor ill will, высших трех драгоценностей, whatever such пусть, interference there are, may they all be если instantaneously есть какие-то vanquished. препятствия, пусть все они умиротворятся мгновенно. So very much, so this is the verse. So это строфа, которую я хотел вам прочитать. Вот можете медитировать и произносить такие слова. Okay, then now I will read. Now your body is normal. Читай по тексту. Теперь твое тело больше нет. Оно было взято. То есть вы поднесли свое тело, вы превратили его в нектар для всех Будд, за всех, для всего поля прибежища, и также всем живым существам. Что касается твоего ума, помести его естественным образом в отсутствие самосущего существования. И опять мы медитируем на пустоте. Затем, когда пожелаешь выйти из этой медитации, посвяти заслуги и медитируй о том, что все вещи подобны сновидениям и иллюзии. Так вы медитируете таким же образом. Это 5-я глава, касающаяся подношения Дхарма. Очень просто, поскольку подношение Дхарма очень полезно. Если вы не знакомы с пуджами, защитных божеств, то существует очень много различных обширных подношений Дхарма. Но если вам нужно краткое, то вы можете следовать этому тексту. Просто взять за основу этот короткий текст по Лоджонгу. И не обязательно выполнять что-то сложное. Можете просто визуализировать, используя баджа колокольчик. Либо если вы as I mentioned before, arrange, even piece of biscuit, which is so easy to actualize. Even just that. Даже вот такая простая практика может принести большое благо. И даже если вы не сможете использовать целебные травы или драгоценную пилюлю, это не страшно. Все равно будет очень полезно выполнять эту практику. Даже в очень самой простой форме. Затем вы читаете молитвы прибежища бодхичитты в качестве подготовления, и в конце читаете посвящение заслуг. Самое главное — понимать смысл и читать Омаху
во время подношения, осознавая смысл, и читать имена Татагат, используя сложенные руки, знак простирания. Я простираю перед Татагата священное тело, святое тело, прекрасное тело и нежное тело, и затем Татагата, свободное от страхов. И затем вы читаете мантру подношения, которая указана здесь. Намасару Татагата Самбара Самбарахум. Или Ом Самбара Самбарахум. Вы читаете 3 раза. И после этого пусть все существа Шритар примут участие в этом великом перетарма, чтобы накопления были осуществлены в сердцах всех существ меня самого, сила моих заслуг, сила заслуг всех божеств, всех объектов прибежища, пусть те препятствия, которые, если они есть, умиротворятся, и пусть все чаяния мои и других живых существ сбудутся, вплоть до достижения высшего пробуждения. И затем вы посвящаете Бодхичитте, и в пустоте у нас есть эти молитвы, практикация Бодхичитта, не зародившись, зародиться, не зародившись, оказать нападать сильнее и сильнее. И то же самое касается постижения пустотности, такая же аналогичная молитва есть. No, then you can add, whatever dedication you like to add. So this is very simple. Almost everybody can do anytime. You can do like that. Yeah. The practice of Dharma offering also that you can do anytime. Молитвы, которые вы читаете You can обычно, do anytime. в качестве посвящения заслуг, и это можно делать всегда, в любое время суток, утром, днем или вечером. Okay. So I move on. Я пойду дальше. The session 6. Mind training pertaining to natural elements. Раздел 6 is to подношения engage in mind training pertaining to natural elements. As stated in the Guide to Buddhist Way of Life, like great natural elements such as earth and like space, may I always become for countless beings или пространство, diverse form of пусть и я буду служить так же, как они, различным формам живых существ. Sustenance. So then again, this is again in a similar purpose, but in different цель та же самая, только это другая медитация. Different ways of meditation, in particularly, using в частности, мы здесь используем стихи. Сначала взращиваю мысли, я достигну состояния Будды ради всех существ, и для этого я буду тренировать свой ум в отношении элементов. Затем представьте себе, что ваше тело и кости растворяются в элементе Земля. Медитируйте таким образом. И все элементы, физические элементы, такие как плоть и кости, они в конце концов, они, поскольку являются твердыми, то они растворяются в элементе Земля. Когда мы умираем, они растворяются в различных 4 элементах. Когда вы переживаете растворение элементов, медитируете на процессе смерти, растворения, то это очень похоже на эту тренировку, связано с этой тренировкой. Когда вы выполняете растворение, затем представьте себе, что ваша кровь и все соки растворяются в элементе вода, ваше дыхание растворяется в элементе воздух, а ваше тело, жар вашего тела растворяется в элементе огонь. И все таким образом это тело теперь преобразовано в 4 элемента и служит благу живых существ.
То есть оно не исчезает просто, оно растворяется ради цели. А цель — это служить благу живых существ. Земля в силу своей природы твердости, то есть точно так же, как Земля в нашем мире, она твердая, да, имеет твердый характер. The foods we also, ourselves can able to sustain, can hold on because of the earth. Otherwise we И won't. мы питаемся пищей, твердой пищей, которая обладает природой элемента земля. Water, it is nature of moisture and fluidity. So, and also, so the earlier the earth, you can also understand, like, думая об элементе земля, it produce, those beings who are lacking of food. Мы можем думать о тех существах, которым не хватает пищи, о претах, those lacking of medicinal substance. Не хватает лекарств. Become fertile ground to grow medicinal substances. Вот мы можем представить, что мы делаем подношение им. A lot of elemental disturbances, earthquake, etc. И различные you serve the dissolve of your flesh and bone into the earth. Дисгармония элементов также умиротворяется в силу того, что мы отдаем свой элемент земля ради безопасности существ. Затем кровь и все соки растворяются в элементе вода, и появляется вода, пригодная для питья, вода, которая питает растения и так далее. То есть мы думаем о важности воды, о том, чем полезна вода, и, соответственно, растворяем наши соки ради этой цели. Огонь в силу природы, жара и тепла, ветер в силу своей природы легкости и подвижности. Луна и Солнце становятся двумя глазами и служат благу живых существ. То есть можно визуализировать как мы превращаем свои элементы в элементы природы, и затем эти элементы служат живым существам. Затем представь себе, что живые существа поедают пищу, поедающие пищу, поедают вашу плоть, что те, кто носит одежду, одеты в вашу кожу, те, кто испытывает жажду, пьют вашу кровь. Затем визуализируй, что вся негативная карма и страдания живых существ созревают в вас, и что все ваше счастье и добродетели созревают на живых существах. Таким образом, вы приносите пользу. Таким образом, медитируя на обмене себя на других и обмене этих двух ситуаций. То есть вы отдаете плоть и соки вашей крови. Представляете себе, что для божеств вы, ваше тело и кровь превращаются в нектар. Для людей они превращаются в ту пищу, которая пригодна для людей. Для пред, соответственно, кровь и вино, то есть в соответствии с пожеланиями и потребностями различных существ. Это все принимает ту форму, которая пригодна для них. И дальше в тексте говорится таким образом, медитируя на обмене этих двух ситуаций. То есть здесь подразумевается танлен. Вы отдаете все благое и принимаете все ограничения, все проблемы, страдания живых существ, и таким образом очищаете свои страдания и страдания других, и достигаете
блаженного состояния чистых земель. Then mentally take the root of the virtues Затем of all the Buddhas and в уме Bodhisattvas and imagine that they comes to fruition upon возьми sentient beings. корни Not only добродетелей всех Будд и dedicating Бодхисаттвы, of your представь, что они elements, your созревают на живых virtues, merits существах. of past, present, future, Представь, but что also you gather to the люди virtues and освобождаются от merit of негативной all the кармы и past, present, страдания future Buddhas, и зарастают Bodhisattvas, ум, gurus, обращенный к высшему sentient пробуждению. beings, Таким or образом, including, они even though here обретают два they накопления say и достигают Buddhas and состояния the Будды. Bodhisattvas, you can also imagine all the merits, Вы можете представить себе, что then rejoice in them, then accumulate abundance of merit upon that, then вся эта dedicate to rest of the заслуга other sentient beings радует a Будд и benefit. You can Бодхисаттв also just do и simply приносит gather the пользу merit of живым all the Buddhas существам. and Bodhisattvas according with the word here. Then you dedicate that И затем вы посвящаете accordingly, in the needs of the sentient being. эти And so заслуги those merits in the form of потребностям protection, in the form of живых medicine, in the существ. form of shelter. So you can visualize according with what you can afford to. Like that. Вы можете Imagine that визуализировать, human beings что become free from negative karma and suffering, живые существа and having освобождаются от generated the негативной mind, кармы и страдания и зарождают aspiring for ум, supreme enlightenment, стремящийся к they высшему accomplish the two пробуждению. accumulations Таким and образом, 10 они Buddhahood. So завершают you два can do накопления и that, достигают состояния Будды. Individually to each and every six realm Вы можете beings. представлять Like отдельно here, the human, by представителей doing всех this, 6 миров. by dedicating these merits to the merits and blessings to the sentient, for the human being, then they purify their karma, their sufferings. Здесь говорится о людях, но That можно cause them to generate расширить это и aspiring включить and всех engaging существ 6 bodhisattva миров. mind Они and обретают ум, practices. обращенный к Then пробуждению, they выполняют практики through that they accomplish the и тем merit самым method, merit wisdom, and including of обретают actualizing мудрость Buddhahood, Buddha's form и body and метод, Buddha's wisdom и тем body. самым достигают You can do тела the similar way to animal, Будды, was a god, тело мудрости demigods, Будды. preta, animal, И preta, сюда and вы healthy. You can do включаете accordingly. всех существ Then 6 after миров that, as you соответствующим recite образом. Om Затем, по мере того, как вы читаете Ом 7 Ахум times 7 on раз, the body composed of the four elements, imagine that your body transformed into embryo. So на here, теле, которое состоит из the 4 teaching элементов, emphasized to представь, recite что Om твое Ahum тело 7 times. превращается в амброзию. Итак, вы читаете Ом Ахум So 7 раз. there are, yeah. So it's a different transmission. Some 3 Здесь times. существуют разные 7 times, передачи. so Когда-то many говорится times like 3 that. раза, So когда-то you говорится can 7 do раз. accordingly. Yeah, 7 times. Ну, вы делаете, здесь вот в тексте говорится 7 раз. This your body. И в результате They transform into the element. ваше тело разлагается на элементы, и все это Imagine that your body превращается в конце концов в амброзию, nectar. в нектар. You see, Om 7 times on the body composed of the 4 elements. Это тело состоит из 4 элементов. Imagine that your body transforms into the nectar. Превращается в нектар. Представь, что сосуд также наполнен нектаром существ мудрости. Теперь ваше тело стало нектаром, и к нему добавляется нектар существ мудрости, то есть всех небесных существ, который льется из сердец Будд и Бодхисаттв. Представь, что сосуд также наполнен нектарами, и эликсирами Тушиты. Will reborn into Tushita Pure Land. The northern continent, Uttarakuru, северный континент Уттаракуру и вся Вселенная. Это там чистая земля, которая пребывает Майтрея, где пребывает Лама Цинкапа. И затем, по мере того, как вы подносите амброзию, сначала учителям, затем божествам медитации, и затем Буддам и Бодхисаттвам, и в конце концов божествам 6 миров. То есть вы можете подносить вот в таком порядке. Представь, что в результате все они обретают неконцептуальную мудрость Дхармакаи.
То есть вы обретаете полное пробуждение. Они все существа обретают полное пробуждение. Затем вашего тела больше нет, потому что вы поднесли его учителям, божествам медитации, Буддам, Бодхисаттвам и существам шести миров. Что касается вашего ума, то помести его естественным образом в отсутствие самосущего существования. Затем выполняй медитацию, начитывание мантры, божества медитации, как прежде, и посвящай корни добродетели. Опять же, эта практика может выполняться в соответствии с вашими медитативными божествами. Это может быть практика Авалокитешвары, любых Дharmapal, защитников Дхармы, таких как Хаягрива, то есть в зависимости от того, какое божество вы практикуете. И в соответствии с этим вы начитываете мантру божества медитации, вы можете использовать мантру Авалокитешвары, например, Ом Мани Падме Хум, столько раз, сколько вы способны. И затем вы посвящаете заслуги бодхичитте и пустоте. Итак, это была 6-я глава тренировки ума относительно природных элементов. Спасибо большое. Я думаю, что на этом я остановлюсь, и мы продолжим на следующей неделе. Большое спасибо. Сделаем короткое посвящение заслуг. Та заслуга, которую мы смогли накопить во время этой сессии, и заслуга, которую мы накопили в прошлом, также вся заслуга Будд и Бодхисаттв прошлого, настоящего и будущего, всех существ. Пусть в силу этого все живые существа освободятся от страданий и причин, то есть кармы и обращений, и обретут счастье и, в конце концов, полное пробуждение. Пусть пандемия, пусть природные катастрофы, войны, голод, все конфликты, неудобства, неприятности, страдания, все, что существует в мире, в конкретном мире, в конкретной стране, в конкретном доме и у конкретного человека, в конце концов умиротворятся в силу нашей заслуги. И пусть будет обретен мир во всем мире, счастье, защита, добродетель. Пусть в силу нашей заслуги все существа, которые умерли, особенно за последние 49 дней, и в частности те, кто обращался, по поводу которых ко мне обращались за молитвами, а также к вам, пусть все они умиротворят страдания, промежуточное состояние и обретут рождение в чистой земле, где смогут достичь полного пробуждения. Также посвятим заслугу тем всем нашим слушателям, тем, кто переживает сам какие-то трудности со здоровьем или с финансами, или с отношениями, или члены их семьи, или близкие, другие близкие. Также мы посвящаем заслугу всем нашим гуру, и пусть мгновенно очистите все страдания, пусть будет обретено долгосрочное счастье, добродетель и пробуждение. Пусть в силу нашей общей заслуги все лидеры, мировые лидеры, все руководители организаций, все главы семейств и вы сами, пусть все освободятся от неблагих эмоций, от обращений и обретут милосердие, мудрость. И таким образом все те, кто находится так или иначе в нашей власти, наслаждаются миром и счастьем. Пусть все термоцентры, все монастыри,
Все учреждения, которые поддерживают так или иначе добродетель, освободятся от препятствий, пусть будут реализованы все необходимые условия для изучения, для обретения этапов пути и достижения полного пробуждения. Пусть все добродетельные люди, такие как Святейший Лама, Кепджан Мазабарибачи, все ваши гуру, пусть все их чаяния сбудутся соответственно, и они наслаждаются долголетием и здоровьем. Пусть будет доведена до совершенства практика альтруизма, пусть будет устранено себялюбие, эгоцентризм, пусть будут реализованы две бодхичитты, два накопления заслуг, и тем самым будет обретено тело формы, тело мудрости Будды без отлагательного. Понимаем, что мы сами, заслуга, то есть практика, а также цель нашего посвящения, все обладают природой пустоты, лишены самостоятельного существования. Затем вы можете подумать о своих пожеланиях по мере того, как я читаю молитву. Возрастать сильнее и сильнее. Интеграционное понимание поступить, сильнее и сильнее. Источник блага и счастья, искра снежный гор, владыка Швар, сострадательное зрящий, владыка Тензин лицо, пусть Швар прибудет в мире, пока пребывает жизнь. Sadalam Juan de Razone Doje Change Gomba Nudo Show, Jambe Pavich, the Jamada Kundu, Sambo de the Kunji, so Dalo Jawa de Rabdom. The Zon Jebe Jawa Tam Jede Ngova Jodunga, but the Daji Jeve Zawa de Gunja Sambo Chinja Rabdom Ngova, Pamasam Jetam Jena, the Jujing and Rotam Jeta to Don. Sanjo Sabakana Sujoba de Dagunja, Malam Duju, Simjanaba Chinjaba, Yudon Neta Juju and Tadu Juan Mabra Show, Judge Jabo, Songa, Jason number Peva, Jajan Samachiva, Tijama, Summer Show, Dadan Sinjus on the Provincian, and Java Los and Baba. Then by your Jump at the age of a Rajama, and there was a Naman, the Regina Walla Chance, was a Samala Chance, I don't bet the day of the name. Omodura damages or that on better the Albanese on the damages or that on the damages from the Jabadaja and the Zobazan, yeah, Mingela Bedu, Javola, the Jimmy, more than one other Javola Chazel law. Oh, Major Javela, the Dendelo, the Dajal Hassan, the Namda Member, the Euro, the Majineg of the Manu, the Samba never does a better zone, maybe be Shindo, but the same. Samba Chichen do bear Daji, Mondele, Sendel, and you make one until the Tado. Punjo, some year Daji. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Берегите себя. Увидимся на следующей неделе. И приношу извинения за технические трудности, которые были у нас в прошлый раз и сегодня. Надеюсь, что их не будет в будущем.